नमस्कार मु आपण समस्तंकु ओडिया एकाडेमी को स्वागत जनाउछि। आज आमे सत्यवादी सबुज और प्रगतिवादी साहित्यर किछि प्रश्न और तार उत्तर विषय रे आलोचना करिबा। प्रश्न नंबर 1 सत्यवादी वन विद्यालय किए स्थापन करथिले? सत्यवादी वन विद्यालय गोपबंधु दास 1909 मसीहा अगस्ट 12 तारिख रे स्थापन करथिले। सत्यवादी वन विद्यालय केउठारे प्रतिष्ठा करा जायथिला? सत्यवादी वन विद्यालय पुरी जिल्लार साखी गोपाल ठारे प्रतिष्ठा करा जायथिला। केउ अनुष्ठान आदर्श रे सत्यवादी विद्यालय स्थापन करा जायथिला? पुनार फर्गुसन कॉलेज आदर्श रे सत्यवादी वन विद्यालय स्थापन करा जायथिला। प्रश्न नंबर 4 सत्यवादीर पंचसखा किए? सत्यवादीर पंचसखा हेउचंती गोपबंधु दास, नीलकंठ दास, गोदावरीश मिश्र, कृपासिंधु मिश्र, आचार्य हरिहर दास। प्रश्न नंबर 5 सत्यवादी साहित्य आंदोलनर समय सीमा केते? सत्यवादी साहित्य आंदोलनर समय सीमा हेउची 1909 रु 1920 मसीहा। गोपबंधुଙ୍କ प्रथम प्रकाशित कविता संकलनर नाम कौन? गोपबंधुଙ୍କ प्रथम प्रकाशित कविता संकलनर नाम हेउची अवकाश चिंता। यह 1849 मसीह रे प्रकाशित। निज सुख लगी जात नुहे हिंदू विश्व हिते हिंदू प्रतिरक्त बिंदु यह क्यों कवितारु आनीत? यह ब्राह्मण समिति छात्रावास रे ब्राह्मण छात्र मानक प्रति कवितारु आनीत। पंडित नीलकंठ क्यों काव्य रे राधानाथ का काव्य प्रति आक्षेप करिसंती? पंडित नीलकंठ कोणार्क काव्य रे राधानाथ का काव्य प्रति आक्षेप करिसंती। किए राधानाथ को धड़िया पंडित मन्य कही थिबारु तांको मेधावृत्ति बंद करी दिया जाइछि। गोपबंधु राधानाथ को धड़िया पंडित मन्य कही थिबारु तांको मेधावृत्ति बंद करी दिया जाइथिला। प्रश्न नंबर 10 सत्यवादी साहित्य आंदोलनर मुखपत्र कौन थिला? उत्तर सत्यवादी साहित्य आंदोलनर मुखपत्र सत्यवादी 1915 थिला। मो निश प्रबंधर स्रष्टा किए? मो निश प्रबंधर स्रष्टा नीलकंठ दास। 12 नंबर प्रश्न जातीय ममता विश्व जनप्रीति उत्कलवासीर हेउ यह नीति यह क्यों कवितार अंश? यह बंदीर आत्मकथा कवितार अंश। बंदीर आत्मकथा रचयिता हेउचंती गोपबंधु दास। गोपबंधु बंदीर आत्मकथा केउठारे रचना करिथिले? गोपबंधु बंदीर आत्मकथा हजारीबाग जेल रे 1922 रु 1924 पर्यंत थिबा बेले रचना करिथिले। हजारीबाग जेल रे गोपबंधु केउ दुईटी ग्रंथ रचना करिथिले? हजारीबाग जेल रे गोपबंधु बंदीर आत्मकथा और धर्मपद ग्रंथ रचना करिथिले। 15 नंबर प्रश्न गोपबंधुଙ୍କ रचित गाथा कवितार नाम कौन? गोपबंधुଙ୍କ रचित गाथा कवितार नाम हैला धर्मपद। 16 नंबर प्रश्न सत्यवादी साहित्यर आभिमुख्य कौन थिला? सत्यवादी साहित्यर आभिमुख्य जातीयता और समाज संस्कार थिला। गोपबंधुଙ୍କୁ उत्कलमणि उपाधि किए देइथिले? गोपबंधुଙ୍କୁ उत्कलमणि उपाधि प्रफुल्ल चंद्र राय देइथिले। दास नायक क्यों ग्रंथर ओडिया अनुवाद
ଦାସ ନାୟକ ଇନକ ଆଡେନ୍ ଗ୍ରନ୍ଥର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ। କୋଣାର୍କେ କାବ୍ୟର କେତୋଟି ଅଂଶ ରହିଛି? କୋଣାର୍କେ କାବ୍ୟର 3ଟି ଅଂଶ ରହିଛି। ମାୟାଦେବୀ, ରାମଚଣ୍ଡୀରେ ରାତି, ରାମଚଣ୍ଡୀଠାରେ ସକାଳ। 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମାୟାଦେବୀ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠାରେ ରହିଛି? ମାୟାଦେବୀ ମନ୍ଦିର କୋଣାର୍କ ବେଢ଼ାରେ ରହିଛି। ଆର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ କାହାର ସୃଷ୍ଟି? ଆର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ସୃଷ୍ଟି। ଟେନିସନଙ୍କର ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ କାବ୍ୟର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ କ'ଣ? ଟେନିସନଙ୍କର ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ କାବ୍ୟର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ହେଉଛି ପ୍ରଣୟିନୀ। ଅନୁବାଦକ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ। 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଗାଥା କବିତା ସଂକଳନର ନାମ କ'ଣ? ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଗାଥା କବିତା ସଂକଳନର ନାମ ହେଲା ଆଲେଖିକା। ଆଲେଖିକାରେ କେତୋଟି ଗାଥା କବିତା ରହିଛି? ଆଲେଖିକାରେ 10ଟି ଗାଥା କବିତା ରହିଛି। ଅପ୍ ଫ୍ରମ୍ ସାଲଭେରୀର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ କ'ଣ? ଦାସତ୍ୱ ମୋଚନ। ଅପ୍ ଫ୍ରମ୍ ସାଲଭେରୀର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ଦାସତ୍ୱ ମୋଚନ। ଅନୁବାଦକ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର। 26 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶା ଓ ତହିଁରେ ମୋ ସ୍ଥାନ ଏହା କାହାର ଆତ୍ମଜୀବନୀ? ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶା ଓ ତହିଁରେ ମୋ ସ୍ଥାନ ଏହା ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ। 1817 ଉପନ୍ୟାସ କେଉଁ ଇଂରାଜୀ ଉପନ୍ୟାସ ଅନୁସରଣରେ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ରଚନା କରିଥିଲେ? 1817 ଉପନ୍ୟାସ କେଉଁ ଇଂରାଜୀ ଉପନ୍ୟାସ ଅନୁସରଣରେ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ରଚନା କରିଥିଲେ? ଏ ଟେଲ୍ସ ଅଫ୍ ଟୁ ସିଟି ଅନୁସରଣରେ ରଚନା କରିଥିଲେ। 28 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରଚିତ ଐତିହାସିକ ନାଟକର ନାମ କ'ଣ? ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରଚିତ ଐତିହାସିକ ନାଟକର ନାମ ହେଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ। ଉତ୍କଳେ ନେତାର ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ, ଉତ୍କଳର ନେତା ନିଜେ ନାରାୟଣ ଏହା କାହାର ରଚନା? ଏହା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ରଚନା। କୃପାସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର କେଉଁ ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? କୃପାସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର 1886 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଟଙ୍କ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ କେଉଁ କାବ୍ୟର ଚରିତ୍ର? ଟଙ୍କ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ଖାରବେଳ କାବ୍ୟର ଚରିତ୍ର। ତୁଙ୍ଗ ଶିଖରୀ ଚୂଲ କୁଞ୍ଜ କାନନମାଲ ପୁଣ୍ୟ ଜଲଧି ଜଳ ଖେଳି ଉଠେ ସପନେ କବିତାଟି କାହାର ରଚନା? ଏହା ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରଚନା। ରହ ରହ କ୍ଷଣେ ବାଷ୍ପୀୟ ସକଟ ଦେଖିବି ଚିଲିକାର ଚାରୁ ଚିତ୍ରପଟ ଏହା କେଉଁ କବିତାର ଅଂଶ ବିଶେଷ? ଏହା ରେଲ ଉପରେ ଚିଲିକା ଦର୍ଶନ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ କବିତାର ଅଂଶ ବିଶେଷ। ସତ୍ୟବାଦୀ ମନୋବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମେ କେତେ ଜଣ ଛାତ୍ର ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ? ସତ୍ୟବାଦୀ ମନୋବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମେ 19 ଜଣ ଛାତ୍ର ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ। ସତ୍ୟବାଦୀର ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 1886ରେ କିଏ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? 1886ରେ କୃପାସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ହେ ସାରଥୀ ଜୀବନ ଗ୍ରନ୍ଥ କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲିଖିତ? ହେ ସାରଥୀ ଜୀବନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲିଖିତ। ସବୁଜ ଲେଖକଙ୍କ ସାହିତ୍ୟିକ ମୁଖ୍ୟ ଚେତନା କ'ଣ ଥିଲା? ସବୁଜ ଲେଖକଙ୍କ ସାହିତ୍ୟିକ ମୁଖ୍ୟ ଚେତନା ପ୍ରଣୟ ଚେତନା ଓ ପଲାୟନବାଦ ଥିଲା। କେଉଁ ପତ୍ରିକାଟି ସବୁଜ ଗୋଷ୍ଠୀର ମୁଖପତ୍ର ଥିଲା? ଯୁଗବୀଣା ପତ୍ରିକାଟି ସବୁଜ ଗୋଷ୍ଠୀର ମୁଖପତ୍ର ଥିଲା। ଏହା 1933 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ସବୁଜ ଗୋଷ୍ଠୀର କର୍ଣ୍ଣଧାର କିଏ?
ସବୁଜ ଗୋଷ୍ଠୀର କର୍ଣ୍ଣଧାର ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ନଦା ଶଙ୍କର। ସବୁଜ ଯୁଗର ପଞ୍ଚସଖା କିଏ? ସବୁଜ ଯୁଗର ପଞ୍ଚସଖା ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ନଦା ଶଙ୍କର, ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ, କାଳିନ୍ଦୀଚରଣ, ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ହରିହର। ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ନନସେନ୍ସ କ୍ଲବ କେବେ ଗଠନ କରିଥିଲେ? ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ନନସେନ୍ସ କ୍ଲବ 1921 ମସିହାରେ ଗଠନ କରିଥିଲେ। 42 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟ ସମିତି କେବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟ ସମିତି 1929 ମସିହାରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟର ପଞ୍ଚସଖା କେଉଁଠାରେ ଏକତ୍ର ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରିଥିଲେ? ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟର ପଞ୍ଚସଖା ରେଭେନ୍ସା କଲେଜଠାରେ ଏକତ୍ର ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରିଥିଲେ। ଓରେ ସବୁଜ, ଓରେ ଅବୁଜ, ଅଧମରା ଦେର ଘାମେରେ ତୁଇ ବାଚ। ଏହା କାହାର କବିତା? ଏହା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କ କବିତା। ଶ୍ରୀ ସବୁଜ ଛଦ୍ମ ନାମରେ କିଏ ପ୍ରଥମେ ଲେଖୁଥିଲେ? ଶ୍ରୀ ସବୁଜ ଛଦ୍ମ ନାମରେ ଅନ୍ନଦା ଶଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଲେଖୁଥିଲେ। ସବୁଜ ପରି ଅନ୍ନଦା ଶଙ୍କରଙ୍କ କେଉଁ ଦୀର୍ଘ କବିତାର ଏକ ଅଂଶ? ସବୁଜ ପରି ଅନ୍ନଦା ଶଙ୍କରଙ୍କ ପରିମହଲ ଦୀର୍ଘ କବିତାର ଏକ ଅଂଶ। ସବୁଜ ଅକ୍ଷର ପୁସ୍ତକର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ସବୁଜ ଅକ୍ଷର ପୁସ୍ତକର ସ୍ରଷ୍ଟା ଅନ୍ନଦା ଶଙ୍କର। ସବୁଜ ସମକାଳୀନ ଯୁଗ ଭାବରେ ବଙ୍ଗଳା ସାହିତ୍ୟରେ କେଉଁ ଯୁଗ ଆସିଥିଲା? ସବୁଜ ସମକାଳୀନ ଯୁଗ ଭାବରେ ବଙ୍ଗଳା ସାହିତ୍ୟରେ କଲ୍ଲୋଳ ଯୁଗ ଆସିଥିଲା। 49 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ହାତଲେଖା ପତ୍ରିକାର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ହାତଲେଖା ପତ୍ରିକାର ନାମ ଅବକାଶ ପତ୍ରିକା ଥିଲା। ସବୁଜ କବିମାନଙ୍କ ଲେଖା ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା? ସବୁଜ କବିମାନଙ୍କ ଲେଖା ସାଧାରଣତଃ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା।